Hadi otur al abi. Başlayın jurnalistler. Assalamu alaikum, hürmetli Elbekiyes arzular hameriniz katılışları. Ben Elbekiyes, hürmetli Elbekiyes kuramı 11 aldan ibaret. 11 aldan top katnası olur. Top katnası oturttu. Gibi kıvırım var. Mecliste aşırı boyunca kadar susam var. Bir daha söyleyeyim. Şimdi tertibinde Karalban Memleket Üniversitesi Özbekistan Üniversitesi Kocanez ve Ankara Firmanın Konfidensiyel kapasitelerinde terbiye fenli okul metodikası жетisi 4. klas terbiye fenli okul misalında evatında bölüyor talim hem terbiye teorisi hem metodikası pedagoglar hale geldiğinde pedagoglar boyunca filosofiya doktor ilmi dersini alırışını sunulgan dissertasiyanın korğağı. Şu kütlerine bir tasarına basar. Ben karşı görüp yok. Yani Kocanez doktor dissertasiyası Karabağ Memleket Üniversitesi'nde uğurlanan bir başı pedagoglarının kandidatlarca Bekirmet var. Resmi yapmanınkiler Gülsüstan Memleket Üniversitesi Profesörü Doktor Rahim Bahtiyar Kudayfuruluş. Yoksa Memleket Pedagoglar Profesörü vazifesini atkarışı pedagoglarının Doktor Bekirmet olduğu harışmayımla Hizekşin Mahkeme Öğrenişmanlığı Pedagoglar İstihbarı'da demek Kocanez Kamcımanın zarfından demişine sunulan ücretlerinin tanıştırıcıdır. Tanım ediyor. Allah'ım. Al askı tanıştırıcıdır. Assalamu alaikum hürmetli Ülkeniz Başkanı arzuları. Kocanez var. Cumhurbaşkanı 1983 yıl 60 Oktyabır'da Karacabay'ın hukukluğu var. Milleti Karabağ. 2002-2006 yıllar Noksan Devlet Pedagog Enstitüsü'nün Pedagoglar Fakültesi'nin Başlavuşlarının Bakalavuşlarının olanların 2006-2008 yıllar Noksan Devlet Pedagog Enstitüsü'nün Başlavuşlarının tarihi boyunca magistratör bölümünün tavsiyesi tamamlanan. 2008-2017 yıllar aralığında Noksan Pedagog Koleji'nde Pedagog Efendim'i okumuş buluşlarının 2017-2020 yıllar aralığında Noksan Devlet Pedagog Enstitüsü Başlavuşlarının Kadrosunu Gazetesi'nde oluşturup müstehcen. 2022 yılından başlayıp Karabağ Memleket Üniversitesi Pedagog ve Psikolog Kadrosunu Gazetesi'nde oluşturup olduğunu göstermekte. Ankara Kocanez ve Şahanatlı 2% var. Pedagogların kandidatları Bekirmet ve Aynav'ın Amangetlik namı başlarında Konfidensiyel katması ikarında terbiye fenli okul metodikasının yetkisi var. 4. klas terbiye fenli okul misalında temasında dissertasyon yazıp tamamlanan. Dissertasyon teması Özbekistan Respublikası Yukarı Bilimler Yılın İnovasyon ve Mesut Hocamlar'da Yukarı Aksesi Komisyası Büyüklüğünde 2015 yıl 1. sırada ceylanlandı. Ankara Kocanez Hanım, Pedagog Eğitimleri boyunca filozofi doktora, ilmi derecesini almışsın sunulan dissertasyası, Karabağ Memleket Üniversitesi Pedagog ve Psikoloji Kadrosu'nun 2015 yıl 27. Ağustos 1. sırada bayanlamanı Keyif Üniversitesi'nde taltalamakta, hem Cumhurbaşkanlığı Üniversitesi'nde Karabağ Memleket Üniversitesi canlılarda ilmi dereceli görüşüyor. Yeşil Nörüş Klo, 70 Üniversitesi, Cimacı Moneka, Pil Nörtör, Nöraltı Sanları'nın bir istikamlarında, 13 Nörtör Moneka, Telman Terbiye Teoriyası, Metodikası, Tarımlar boyunca, Tanıger boyunca Mert'in ilmi istikamlarını tedbirgen. Disertasyon Karabağ Memleket Üniversitesi canlılarda ilmi dereceli görüşüyor. İlmi istikamlarında süzgen. 13 Nörtör Moneka, Telman Terbiye Teoriyası, Metodikası, Tanıger boyunca, Permartel ilmi istikamlarında sınırlarda talzalamak gerekir. 2026 yıl 27 Mart Öğrencisal Bayanlama. Dissertasyon Karabağ Memleket Üniversitesi Çağlar Medyacılığı Görüşü. İlmeki meslikatta düzülgen 13 nöbetler yakın Telman Terbiye Teorisi Metodikası Tanıgeli boyunca Permartel ilmeki meslek formu kabul edilir. 2026 yıl 1. April Öğrencisal Bayanlama. İlmi sektör жұмысы boyunca 21 ilmi müşahede kazandan sonunda 2 okul olanlar Özbekistan Respublikası Yukarı Bilimler İlmi İnovasyonlar Ministerliği'nin 2024 yıl 1. Ağustos'ta 777 sağlık biyoloji ikarında verilen baskı hapsatlaması hem 2024 yıl 6 sentyabr'da 333 sağlık biyoloji ikarında verilen baskı hapsatlaması. Özbekistan Respublikası Yukarı Aksesi Komisyası'nın doktorluk disertasyalarının ikarında verilen neticelerinin bazı şuar oluşum husus edilen ilmi jurnallarla 11 makala
Soның 6 мақала республикалық, 5 мақала шетел журналдарында жарық. Сонымен бірге зерттеу нәтижелері 4 халықаралық һәм 4 республикалық ilmiy-amaliy konferensiyalarda talqindan o'tkazilgan. Hünkar Hocamayev'in jeke Жоғары сессия комиссиясының ilmiy дәрежелер һәм ilmiy сапар беру тәртібінде бірінші талаптарына толықтырулар береді. Диссертанттың өмірбаяны ilmiy кеңеске тапсырылған белгілерінің мағлұматтар ұсынылады. Rahmet. Sorular. Bunda disertasyon kısaca mazmunun hem bağlarlarının tanısı için disertasyon öğreniyorlar. Assalamualaikum, hürmetli kеңес қатысушылар, кеңес аталары жазылар. Компетенциялық қатынастықтарында тәрбие пәнін оқыту методикасын жетілдіру, бірнеше тәрбие пәнін оқыту мысалында диссертация жұмысын нәтижелерге сынамыз. Диссертацияның актуалдығы. Dünyada pedagog kadrların kәсіптік компетенттігін рауажландыру арқылы білім беру мекемелерінің жұмысының сапасын һәм бәсекеге шыдамдылығын тәмінлеуге болған талап және күшейтуде. Мектеп білімдендіруінде оқушылардың кәсіптік компетенциясы дәрежесі келушілердің келешектегі жұмыс іскерлігінде қолданатын білім көлікпе һәм құқықтар концепциясы диққатында бақыланады. Бұл бағдарда ЮНЕСКО тарапынан 2030 жылға шеккен белгіленген халықаралық білімдендіру концепциясында өмір давамында сапалы білім алуға имканият жарату айрықша қарастырылған. Сондай-ақ Сорбонна декларациясы білімдендіру һәм үшін 1000 жылдық рауажлану мақсаттары һәм кәсіптік қағидалар хақындағы Лиссабон конвенциялары кәсіптік компетенттігі жоғары кадрлар даярлаудың инновациялық бағдарларын белгілеуде үлкен ахметке ие. Өзбекстан Республикасы Президенті Шавкат Мирзияев қолма білім беру мектептерінде білімдендіру системасының тиімді болуына, бастауыш білім беру екендігі, бастауыш класс мұғалімдері өз жеке методикаларын жарату арқылы оқушылардың оқу материалдарын өзгертуге ерісу зарар екендігі, сондай-ақ оқушылардың сын көзқарастан һәм үйретушілік пікірлерді рауажландыратын қолданбалар жарату һәм әмелиятқа енгізу зарар екендігін айрықша атап өткені тосыннан емес. Ашыланың үйренгенлік дәрежесі Өзбекстан ілімпаздарынан Әзиз Ходжаева, Жураев, Мұсылманова, Ибрагимов, Құранов, Жадид, Махмудов, Алиев, Утебаев, Легенов, Айнагүл Бекімбетова, Гүлбахар Бекімбетова һәм тағы басқалар. Тарихсыз милләттер достығы қауымы ілімпаздарынан Хайдагулова, Ашани, Белина, Бородко һәм тағы басқалар. Сырт ел ілімпаздарынан Диорли, Тиумен, Лен, Чейлсон, Ренгол сияқты ілімпаздардың іліми ниеттері үйренушілді. Зерттеудің мақсаты компетенциялық қатынастықтарында тәрбие пәнін оқыту методикасын жетілдіруге байланысты ұсыныстарды іздеп шығу. Объекті сипатында бастауыш және 4-ші класс оқушыларында тәрбие пәнін оқыту процесі таңдап алынып, тәжірибе сынау жұмыстары Қарақалпақстан Республикасының Нүкіс қаласы 22-ші, Қарбезек районындағы 26-ші, 31-ші, һәм Қаликөл районындағы 1-ші салы, Науаи viloyatындағы 11-ші салы һәм Зарапшан viloyatындағы 12-ші салы Қолма білім беру мектептерінде бастауыш класс оқушылары тартылған. Предметі компетенциялық қатынастықтарында бастауыш кластарда тәрбие пәнін оқыту методикасын жетілдіруге байланысты форма, метод құралдары үйреніледі. Біз зерттеу жұмысымыз davamında өзімізге 4 вазифаны белгілеп алғанбыз. Бірінші вазифаны көретін болса, бірінші компетенциялық қатынастықтарында бастауыш класс оқушыларының тәрбие пәнін оқыту материалдарын өзгертудің педагогикалық психологиялық өзгешеліктерін анықтау. Ilmi жаңалық компетенциялық қатынастықтарында бастауыш кластарда оқушылардың тәрбие пәнінен оқу материалдарын өзгертудің педагогикалық психологиялық өзгешеліктерін анықтауда дәстүри білім орайлы қатынас диққатында оқу тапсырмаларының таксономиясы һәм компетенциялық нәтижелік потенциалына үстемдік беруі диққатланған. Екінші вазифада болса, компетенциялық қатынастықтарында бастауыш класс тәрбие пәнін оқу материалдарын өзгертудің әмели бағдарлаушы методикалық имканиятларын сәулелендіріп беру. Екінші ilmi жаңалық бастауыш класс оқушыларының тәрбие пәнінен оқу материалдарын компетенциялық қатынастықтарында өзгертуі, дифференцияластырылған педагогикалық технологиялар
машалалы, жойбарлы, көп қырлы, һәм де интерактив методтар, үрелі ойлар һәм кейс-стади комбинациясын істеп һәм өнімдарлық дәрежесін бақылау текарында жетістірілген. Үшінші вазифада басқыш класс тәрбие пәнінің 4К принципі текарында оқу моделін істеп шығу. Ilmi жаңалық басқалаушы класс тәрбие пәнінің 4К принцип текарында мақсетлі теориялық, методикалық һәм шүркемелушілік технологиялық бақылау диагностикалық компоненттердің өзара синергетикалық байланысылығы һәм білімдендіру процесінің әрқилы элементтері, методтар, формалар, интеграциясын тәмамдеуші педагогикалық модельдің синтезділігі текарынған. Төртінші вазифада компетенциялық қатынас текарында басқалаушы кластарда тәрбие пәнінің оқыту дәрежесінің бақылау өлшемі көрсеткіштерінің іліми методикалық жаққа жеткізу бойынша ұсыныстар істеп шығу. Төртінші ілми жаңалықта компетенциялық қатынас текарында басқалаушы кластарда тәрбие пәнінің оқытудың критерия бақылаушы, формативлік, суммативлік һәм диагностикалық көрсеткіштерді өз ішіне алған критериялар когнитивлік, коммуникативлік, креативлік һәм мотивациялық олардың нәтижелігі мониторинг статистикалық дәлелі бұғын ілім методикалық ұсыныс етілді. Зерттеудің ілімі жаңалығы біз тәжірибе сынауының нәтижесінде тәрбие сабақтарында 4К көліктерін пайда ету үшін жаңа инструмент, яғни мотивациялық көліктерді кіргіздік. Себебі мотивация оқушыларда білуге, қатынасқа, үйретушілікке һәм тың көзқарастан пікірлерге байланысты жаңаша көзқарастарды қалыптастырады. Бұнда 4К плюс М, бұнда когнитив, коммуникатив, креатив, критикалық, онан кейін мотивацион. Демек, біз іліми жұмысымыз давамында бастауыш класс оқытушыларының тәрбие пәнін оқытуға мөлшерленген ғылыми педагогика һәм бастауыш сынып оқушыларында дәрістерінің өзгерістірген дидактик асастары, педагогтың профессионал компетенттілігі һәм шеберлігі, бастауыш тәлімде сабақтарды өзгертудің сапасын арттырудың дидактик имканиятлары һәм бастауыш тәлім педагогикасы, инновациясы, интеграциясы, оқу қолданба һәм методик қолданбалар әмелиятқа ұсындық. Диссертацияның компетенциялық қатынас текарында тәрбие пәнін оқытудың теориялық текарлары деп аталған бірінші бабында бастауыш класс оқушыларының компетенциялық қатынас текарында сабақтарды өзгертуде педагогикалық машқалар сипатында бастауыш кластарда сабақтарды өзгерту машқаларын іліми жақтан талдау, бастауыш класс мұғалімдерінің оқытуға кәсіп даярлығы, заманауи технологияларды енгізу, білімдендіру, ілім өндіріс, интеграциясы мәселелері сәулелендірілген. Тәрбие пәнін оқытуда кәсіптік даярлыққа қойылатын текар талаптар, бұнда бірінші мұғалім келбеті, үшінші ренессанс дәуірде бастауыш класс мұғалімдері кәсіптік білім жойбарлау, инструктивлік марахат беру һәм шүркемелестіру қабілеттеріне ие болуы, педагогикалық, психологиялық һәм эстетикалық тәжірибелерге итибар қарату керек болады. Екінші, кәсіптік даярлық болса, оқытушылар педагогикалық нысандылар, технологияларды білуі, инновациялық һәм креативтік индивидуал қатынастарға сүйеніп, жас әулетті рухи һәм баркамал етіп тәрбиелеуі зәрур. Үшінші, компетенциялық түзілістер, кәсіптік компетенция мазмұны, мотивациялық ағартушы бөлімдерден ібарат ілімпаздардан Маркова, Сластио мен Муслин пікірлеріне текарланып, оқытушы өз іскерлігін системалы рауажландыруы, индивидуалдықты қалыптастыру лазым. Төртінші, саясат һәм конвенциялар. Өзбекстанда үздіксіз оқу тәрбие концепциясы һәм тәрбие пәнінің енгізілгендігі, милли мирас, Герони, Науаи һәм дүния тәжірибесі, Европа, ақш, Япония интеграциясы оқытушылардың қанегерін асыруға қызмет етеді. Үздіксіз тәрбие пәнінің енгізілгендігі 2020 жылы 6 июльда Вазirler Mahkemesi'nin kararı talebinin kırgızıldı. Демек, тәрбие пәнінің мұғалімі төмендегі қатынастар текарында сабақтыларды шүркемелестіруді дидактикалық имканияттарына ие болады. Коммуникативті қатынас, қарым-қатынастың дидактик құралға айландыруы, диалоглы оқыту ұсыныстардан пайдалану, креативті қатынас, үйретушілік тапсырмаларды шүркемелестіру, машқалалы жағдайларды жарату. Аксиологиялық қатынас болса, милли һәм универсал қадіриyatlарды үйрету,
value based education кадрларға текарлаған принциптерді қолдану. Деонтология қатынасы болса, кәсіптік әдеби грамота нормаларына әмел ету, жауапкершілігі һәм педагогикалық жұмыс жүргізу болып есептеледі. Диссертацияның екінші бабында компетенциялық қатынас текарында тәрбие сабақтарын оқыту методикасын жетілдіру деп аталып, онда компетенциялық қатынас текарында тәрбие пәнін оқытуда заманауи методикалардан пайдалану хақында ұсыныстар шығарылған. Тәрбие пәні оқытушылардың кәсіптік жұмысын жетілдіру, методикалық компетенцияны рауажландыру, заманауи оқыту ұсыныстары һәм технологияларды өзгерту, инновациялық педагогикалық тәжірибелерді қолдану, дидактикалық материалдар жарату көліктерді ережелестіру. Педагогикалық һәм психологиялық даярлық, оқытушылардың жас өзгешеліктерін сақтап алу, индивидуал һәм гендер айырмашылықтарын сақтап алу, қарым-қатынас һәм бірлескен көліктерін рауажландыру, заманауи білім беруде көліктерді қалыптастыруге e'tibor qaratу. Пәнді оқыту методикасының текарлық компетенциялары бірге іздестіру, бір жәмәтте істеу қабілеті, сын көзқарастан һәм креатив түрлеу, ақпарат коммуникация технологияларынан меңгеруі, өзін-өзі басқару һәм рауажландыру керек болады. Технологиялық қатынас, индивидуал технология бағдарламаларын қолдану, салалы оқу орталығын жарату, интерактив методлардан пайдалану, онлайн һәм офлайн формаларды үйлестіру, методикалық ұсыныстар сәулелендірілген. Біз іліми жұмысымыз davamında модель іздеп шығылды. Демек, компетенциялық қатынас текарында тәрбие пәнін оқыту методикасын жетілдіру моделі болып есептелінеді. Мұнда мақсаты болып теориялық блок hamda жүгімесу технологиялық блок, ұлымаластырушы, бақылаушы блоклардан iborat болып, нәтижеде компетенциялық қатынас текарында қатыгездескен шахс болып есептелінеді. Диссертацияның 3-ші бабы компетенциялық қатынас текарында бастауыш классларда тәрбие пәнін өзгертудің нәтижелігі деп аталған. Тәжірибе сынау жұмыстары Қарақалпақстан Республикасы Күз қаласындағы 22-38 салы білім беру мектептері, Қараөзек районындағы 26-31 салы білім беру мектептері, Қаликөл районындағы 1-ші салы, Науаи viloyati Сарапшан районындағы 11-ші салы һәм Ташкент viloyati Шыршық қаласындағы 12-ші салы білім беру мектептері алып барылды. Тәжірибе сынау жұмыстары 3 басқышта алып барылды. Бірінші басқыш, анықтастырушы басқыш. Мұнда бастауыш класс оқушылары менен кәсіптік жағдайды анықтау үшін сораунамалар текарда диагностикалық жұмыстар өткерілді. Екінші, қалыптастырушы басқыш, бастауыш 4-ші класс оқушыларында тәрбие пәнін жетілдіру мақсатында жаңа методика, технология һәм ұсыныстар енгізілді. Үшінші басқыш, бақылаушы басқыш. Бұл басқышта алынған нәтижелер анализленіп, ilmiy жұмақ һәм ұсыныстар іздеп шығылды. Диссертация жұмысы davamında тәжірибе сынау жұмыстарының фотокөріністер 1-ші һәм 2-ші, 3-ші басқыштағы көріністер болып есептелінеді. Тәжірибе сынау жұмысы нәтижелері диаграммасы іздеп шығылды. Бұнда демек тәжірибе жұмағына тәжірибе топтарында ортасындағы өзгестіру қадағалау топтарына салыстырғанда когнитив өлшем бойынша 13%-ке, коммуникатив өлшем бойынша 12,3%-ке, креативтік өлшем бойынша 11%-ке, hamda критикалық өлшем бойынша 11%-ке, һәм мотивация өлшемі бойынша 13%-ке артқанын көруге болады. Есептеу нәтижелері текарында біз төмендегі ұсыныстарды іздеп шықтық. Бірінші, сабақтық талқылауына текарланып, тәрбие пәнінің 4-ші класс сабақтарында үйретушілік тапсырмалары қатасын арттыру ұсыныс етіледі. Мәселен, жаңа мағлұматтарды үйрену, 39,9 һәм сұрауларға жауап беру, 45,2 сияқты репродуктив тапсырмалар менен бірге жойбарлар һәм машқалалы жағдайларға текарланған үйретушілік тапсырмаларды, мәселен, тұрмыстық мысалдар менен байланыстырып, экологиялық жауапкершілікті рауажландыру,
кіргізу керек. Бұл болса только принципі тикарында әмелге асыруға жәрдем береді һәм сабақтылықты мемлекеттік білім беру стандарттары талаптарына бейімделеді. Екінші, тәрбиенің мақсаты, мазмұны, методтары, формалары, құралдары һәм нәтижелері үздіксіз байланысты ұсыныс етіледі. Мәселен, инновациялық интеграция арқылы вертикал үздіксіздік, баслангыч һәм орта басқычлар арасындағы байланыс һәм горизонтал интеграцияны пәндер аралық байланыстарды тәмамдау, жоспарлау һәм зерттеу жұмысын кеңейту, салалы оқу ресурстарынан пайдалану һәм бағалау системасын жетілдіру арқылы білім берудің сапасын арттыру зарар болады. Үшінші, оқытушылар үшін тренинг һәм семинарлар жүргізу ұсыныс етіледі. Онда заманауи оқыту ұсыныстары, интерактив, индивидуал технологиялар һәм 21-ші ғасыр көліктерін қалыптастыру технологиялары үйретіледі. Методикалық компетенцияны рауаждандыруда, дидактикалық материалдар жарату, инновациялық тәжірибелерді қолдау һәм өзін-өзі басқару көліктеріне итибар қарату лазым. Төртінші, тәрбие ва мемлекеттік білім беру стандарттары талаптарына бейімделуде оқушы шахсының индивидуал өзгешеліктерін есепке алу һәм шахс аралануы талаптарын қанағаттандыруға бағдарлау ұсыныс етіледі. Evet, hürmetli mekaniz Allah'ı dissertasyasını mazmunu bayan kıldı. Merhamet kıyıya kadar sorular olursa dissertasyon. Allah'a soru verin. Soru verin Allah'a bak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Bugun shunaqa bir chiroyli dissertatsiya himoyasida o'tiribmiz. Inkarxon, men sizni dissertatsiyangizni hozir eshitib, shunaqa savollar paydo bo'ldi. Yozib olsangiz mumkinmi? Tadqiqot ishingizda kompetensiyaviy yondashuv asosida 4-sinf tarbiya fani o'qitish metodikasini takomillashtirilgan qaysi jihatlar bilan mavjud tadqiqotlardan farq qiladi sizni tadqiqotingiz? Ikkinchi savolim. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixofiziologik xususiyatlari tadqiqotda qanday inobatga olingan? Boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixofiziologik xususiyatlari tadqiqotda qanday hisobga olingan? Uchinchi savolim. Tadqiqotda baholashning formativ va summativ turlari qanday qo'llanildi sizning tadqiqotingizda? Marhamat, shu savollarga javob bersangiz. Rahmat. Ustoz, savolingiz uchun rahmat. Birinchi, zerikliyor жұмысымызda 4-klass tarbiya fani o'qutuv metodikasi жетілдіруде qaysi taraflari boshqa zerikliyorlar bilan farq qiladi degan savolingizga kelетін bo'lsak, biz zerikliyorda бар ilmiy жұмыстардан farqli 4-klass tarbiya fani o'qituvda kompetensiyалық қатынас тикарында оқу материалдарын өзлестірудің педагогикалық, психологиялық өзгешеліктерін анықтастырдық һәм дәстүри білімге бағдарланған қатынас компетенциялық нәтижелі көзқарасынан қайта жетілдірілді. Сондай-ақ дифференцияластырған педагогикалық технологиялар һәм интерактив методтар комбинациясы істеп шығылды. Төрт принципіне тикарланған педагогикалық метод һәм критерия бағалау системасы ұсыныс етілді. Екінші сұрауымызға келетін болсақ, бастауыш класс оқушыларының жас психофизиологиялық өзгешеліктері қандай? Бұл сұрауға келетін болсақ, зерттеуде бастауыш класс оқушыларының жас психофизиологиялық өзгешеліктерін inobatқа алды. Атап айтқанда, диққаттың тұрақсыздығы, образлы пікірлердің үстемдігі, ямаса эмоционалдық қажеттілік һәм қарым-қатынаста зарарлықтың жоғарылығы есепке алды. Методикада интерактив методтар
ham rөлі ойынlar үйретушілік тапсырмалардан пайдалану мақсатқа muvofiq deb topildi. Үшінші сұрауымызға келетін болсақ, ilmiy жұмысыңызда форматив ham summativ kriteriялары қандай? Демек, біз ilmiy жұмысымыз davomida kriteriyani formativ ham summativ бағалау тикарында алынды. Себебі форматив бағалау арқылы оқушылардың сабақ процесіндегі белсенділігі, еркін пікірі һәм амелик көліктілерді тұрақтылық бақылап барылды. Сумматив бағалау болса, белгілі басқыш шумағында оқушылардың олма нәтижелері һәм компетенциялары дәрежесін анықтауға қызмет етті. Qoniqarli, rahmat, salomat bo'ling. Professor Yusupov. Zeytin жұмысыңызда сынасында қозғалыс қызықтырған екі мәселе болды. Бірінші сұрағым, зейtin жұмысыңызда стратегиялық тәжірибелерді қалай пайдаландыңыз? Стратегиялық тәжірибелерді қалай пайдаландыңыз? Екінші зерттеуде жаңа жоғарыда айтып кеттім, қолданған 4K принципінің мазмұндарының бірі. 4K принципінің мазмұндарының бірі. Сұрағыңыз үшін рахмет. Зерттеу жұмысының davomida стратегиялық тәжірибелерінен қалай пайдаландыңыз деген сұрағыңызға келетін болсақ, зерттеу жұмыстарында ЮНЕСКО-ның үздіксіз білімдендіру концепциясына байланысты Европа мемлекеттері, ақш, Япония мемлекеттеріндегі тәжірибелерді қолданып отырған компетенциялық көзқарас тәжірибелері һәм сырт елді ілімпаздардың компетенцияға байланысты ilmiy көзқарастары талданды. Олар тикарында milli білімдендіру системасына сәйкес ilmiy методикалық қатынастар жетілдірілді. Екінші сұраққа келетін болсақ, 4K принципі тикарында біз ilmiy жұмысымыздың негізгі мақсаты сол 4K принципі тикарында бастауыш классларда сабақтарды өзлестіру дәрежесін арттыру болып есептелінеді. Себебі 4K принципі тикарында оқушыларда креативтер, сын көзқарастан түзеу, коммуникация hamda бірге істеу компетенцияларын рауажландыруға қаратылған педагогикалықтар сипатында қаралады. Бұл принциптер болса, тәрбие пәнінің мазмұнын интеграциялап, һәм оқушылардың тұрмыстық көліктілерін қалыптастыруға қызмет етеді деп ойлаймыз. Soru var mı? Marhamat. Қатынас тикарында сәлдаған мұқтың абзалықлар dedi. Компетенциялық қатынас тикарында тәрбие пәнінің абзалықтары, компетенциялық қатынас оқушылардың тек теориялық білімдерін емес, ал тұрмыстық көліктілерінде иеленуін тәмінлейді. Ол оқушыларда еркін қабыл етуді, hamda жәмиеттік қатынастарды белсене қатынасу, сын көзқарастан үйретушілік пікірлеу қабілеттерін рауажландыруға қызмет етеді. Soru var mı? Bunlar ya? Al soru verin. Oturun. Rahmet. Orada vaktin hareketteki nizam boyunca demek ilmi başlığa sizlerine göre marhaba paylaşma hükümeti var. Assalomu alaykum, hurmatli kengash boshlig'i, kengash a'zolari, hurmatli ustozlar. Bugun shirtimiz
Қожаниязова Анка өзінің ілми ізденулерінің нәтижесін диққатыңызға ұсынып атырған уақытта осы ілми даргайда іздену жұмыстарын алып барып жатырған дәуірлерінде өзінің белсенділігі, өз үстінде істеуі, ілімге қызығушылығы айрықша шәкірт сипатында атап өтуіміз орынды деп ойлаймын. Һәм де бұл ілми жұмыс хақында ілми диссертациялық жұмыстың мазмұны, оның қазіргі дәуірдегі ахметі, ұлым алғанда педагогика ілімін рауаждандыру бойынша ақырғы уақытларда алып барылып жатырған дүния тәжірибесінен пайдалану жағдайлары хақында өзімнің ілми құласамды жұмағымды бергенмін. Олар бойынша кеңінен тоқталып отырмақшы емеспін. Һәм де осы фұрсаттан пайдаланып ілми кеңес басылығы Қуанышбай аға сізге һәм де ағзалары ағаларымызға апаға өз ілми басшы сипатында өз мінеташылығымды білдіремін. Қолдап қуатлағаныңыз үшін һәм де және де осы жұмыстың давамында шәкіртімізді объектив бағалап қолдап қуатлауыңызды илтимас қылып қалдым. Рахмет. Жерде жетекші ілми мәртебеден келген кәдімгі нелер бойынша біздер һәм жеке айрым ресімдердің күнімен танысуымыз бірінші тәрбиемен қолданған. Қарақалпақ мемлекеттік университетінің ізгілендірушісі Қожаниязова Анка Жұманазарованың 13.02 Сәлман тәрбие теориясы һәм методикасы педагогика ілімдері қағидаты бойынша конфиденциялық қатыстықтарында тәрбие пәнінің оқу методикасын жетілдіру, 4-ші класс тәрбие пәнінің оқу мысалы темасындағы педагогика ілімдері бойынша философия докторы ілми дәрежесін алушының ұсынылған диссертациясына жетекші мәртебесі белгіленген Үргеніш мемлекеттік педагогикалық институтынан ұнамды жұмақ берілген. 2026 жыл 7 май 20 санын баяндалған. Сонымен бірге айрым пікір ұсыныстар білдірілген. Бірінші, зерттеуде 4-ші класс оқушыларына табиғат компетенцияларды рауаждандырудың теориялық икарлары кеңдікте жар берілген болып, бұл жұмыстың ахметі талаптарымен бірге сақталады. Сонымен бірге сұрақтарда алдыңғы сырт жасаулары һәм тәжірибелермен салыстырмалы анализді және де кеңейтіру зерттеу ілми икарланғандығын байытуға қызмет еткен болады. Екіншіден, диссертация мазмұнында сырт елдер зерттеушілермен бір қатарда жергілікті ғалымдардың ілми жұмыстарында кейбір һәм системалық анализ етілсе, зерттеудің ілми бағалығы һәм өзіне тән өзгешелігі және де күшейген болар еді. Үшіншіден, 4-ші класс оқушыларына тәрбиялық компетенцияларды рауаждандыруға таратылған методтан құралдар, әсіресе интерактив методтар, инновациялық педагогикалық технологиялар һәм іліми шиналар үлгілерін диссертацияның қосымшалар бөлімінде және де кеңірек ашып беру жұмыстың әмели ахметін асыруға қызмет етеді. Төртіншіден, диссертация жұмысында кеткен кесте, сурет сызбалардың сапасын айрықша диққат қарату, олардың визуал анықтығы һәм мағлұмат беру нәтижелігін және де асыруға қызмет етеді. Бесіншіден, диссертацияда әдебиеттер тізімін қалыптастыруде, соңғыларды баспадан шығарылған деректерге көбірек диққат қарату, зерттеудің актуалды да ілми жаңалығын және де күшейтуге қызмет етеді. Бұл берілген пікір ұсыныстар диссертацияның ұлымалық ілми бағасына, мазмұнына һәм әмели ахметіне тәсір етпейді, диссертация жұмысының елеті жеткізілуіне қызмет ететінін сақтаймыз деп пікірлерін білдірген. Жетекші мәртебе журналында жұмыстар кеңеске қорғау үшін ұсыныс берілген, педагогика ілімдері бойынша философия докторы ілми дәрежесін алуға лайық деп көрсетілген. Сондай-ақ Анка Қожаниязованың диссертациясы авторларына ілми мекемелердің қағидаларын төмендегі пікірлер келіп түскен. Тәжікстан Республикасы, Тәжікстан Тәлім Академиясы президенті, педагогика ілімдерінің доктор профессор Шаки Сапаров, Қазақстан Республикасы Алихан Бөкейхан университеті, білім мекемесі, мектепке шекаралас бастаушылардың педагогикасы кафедрасының бастығы, педагогика психология ілімдері бойынша философия докторы, доцент Шолпан Орынбаевадан, Қазақстан Республикасы Ал-Фараби атындағы Қазақ Милли университеті, педагогика тәлім менеджмент кафедрасының доцент вазифасын атқарушы, педагогика ілімдерінің кандидаты Құдайбергеновадан, Қазақстан Республикасы Дулати атындағы Тараз университеті, мектепке шекаралас мектеп тәлім кафедрасының бастығы, педагогика ілімдері бойынша философия докторы, доцент Алия Исмановадан, Қазақстан Республикасы Мұхтар Әуезов атындағы Қызылорда Қазақстан университеті,
суретлеу, көркемөнер, технология, музыкалық пән кафедрасының бастығы, педагогика ілімдерінің докторы, профессор Сәуле Жолдасбекованың, Бұқара инновациялар университетінің ректоры, педагогика ілімдерінің докторы, профессор Дунас Розиеваның, халықаралық педагогикалық кәрім білімдер академиясының академигі, Мырзалықбек атындағы Өзбекстан университеті педагогикалық кәрім кафедрасының профессоры, педагогика ілімдерінің докторы Құлтайқұловтан, Самарқанд мемлекеттік педагогикалық институты, Басылаушы мектепке шейінгі тәлім методикасы кафедрасының бастығы, педагогика ілімдерінің докторы доцент Күршета Файзуллаевадан, Абырайхан Елеули атындағы Урмеш мемлекеттік университеті философия кафедрасының бастығы, педагогика ілімдерінің докторы профессор Мақсуда Қажиевадан, Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті, Арнаулы педагогика кафедрасының профессоры, педагогика ілімдерінің докторы профессор Досыназар Иматбаевтен, инновациялық технологиялар университеті, педагогика психология кафедрасының бастығы, педагогика ілімдері бойынша философия докторы доцент Мақсатбек Айтынбековтан, Қарақалпақстан Республикасы педагогикалық шеберлік орайы кафедрасының доценті, педагогика ілімдері бойынша философия докторы Юсуфовтан пікірлерге түскен. Диссертация авторлары ұсыныстар берілген, олардан профессор Сапаровтан келген пікірде. Жұмыста қосымша тереңірек үйренуі мүмкін болған айрым аспекттер бар. Атап айтқанда сыртқы тәжірибесін анализдеуді кеңейту һәм айрым экспериментал мағлұматтарға зерттеудің жеке позициясын, көзқарасын толығырақ беру мақсатқа муафық. Педагогика ілімдері бойынша философия докторы Орынғалиевадан келген пікірде, зерттеу жұмысында тәрбие пәнін оқытудың тікелей бастауыш ғасырға оқытылуын, басқа пәндерде өзгеше тректерде топтар таратылса, мақсатқа муафық бола береді. Тәрбие пәнін оқытуда қосымша оқушылар үшін методикалық ұсыныстар, диссертация жұмысының авторларында системалық түрде жаратылғанда жұмыстың мазмұны жөнінде баян болар еді. Профессор Жолдасбековадан келген пікірде, авторларға тексті ұсыныс етілген методиканы әмелге асырудың айрым тәртіптері, атап айтқанда зерттеудің нәтижелерін көргізбелік түсінуге жәрдемдесуін тәмінделе болып, анық вазифалар һәм методикалық ұсыныстардың бөлімдері толық сәулелендірілген. Авторларда тәжірибе сынау жұмыстарының нәтижелері қысқаша түрде келтірілген болып, келтірілген жұмақтардың конкрет көрсеткіштер һәм динамиканы көрсеткен алды. Анықтығын көрсету үшін оларды толығырақ түрде анализ ету мақсатқа муафық болар еді. Профессор Құлтайқұловтан келген пікірде, диссертацияда компетенциялық қарыстың сыртқы алдыңғы тәжірибелерін және де кеңірек қамтып алу, олардың милли білімдендіру системасымен салыстырмалы анализдеу ұсыныс етіледі. Айрым теориялық жұмақтарды статистикалық мағлұматтармен және де байыту ұсыныс етіледі. Педагогика ілімдерінің докторы доцент Файзуллаевадан келген пікірде, зерттеуші тарапынан ілгері сүрген идеяларды жұмыстың іліми жаңалық бөлімнің мазмұнында кеңірек атап өту пайдалы саналады. Педагогика ілімдерінің докторы профессор Иматбаевтан келген пікірде, айрым методикалық ұсыныстарды және де анықтастыру һәм әмелиятқа енгізу механизмдерін кеңейту мақсатқа муафық. Іңкәр Қожаниязованың авторлар мазмұнына білдірген пікір ұсыныстар қабылдады. Рахмет жолдамайды. Енді осы пікірлерге жауап беру үшін сөз диссертацияларға барамыз. Telefonlarınızı uçak koyun telefonlarınızı. Disertasiya жұмысыңызды har tarafdan үйреніп, өздерінің ұнамы, жұмақ, пікірлерін білдіргені үшін жетекші журналистер сипатында Үргеніш мемлекеттік педагогика институты ілімпазларына өз minnettarçылығымды білдіремін. Һәм келтірілген пікірлер һәм ұсыныстар бойынша төмендегі мәселелерімізді келіп өтпекшіміз. Бірінші пікірге жауап сипатында осы білдірілген пікір үшін minnettarçылық білдіреміз. Диссертацияда 4-ші класс оқушыларында тәрбиялық компетенцияны рауажландырудың теориялық шекаралары милли һәм халықаралық іліми деректер шекарында жарқылық берілді. Сондай-ақ келешекте зерттеуде және жетілдіру мақсатында алдыңғы сыртқы тәжірибелерін салыстырмалы анализ етуге айрықша назар қаратамыз. Екінші пікірге жауап сипатында білдірілген ұсыныс орынды деп есептейміз. Диссертацияда жергілікті алымдардың іліми қарастырулары һәм зерттеу нәтижелерін пайдаланған болса, олардың системалық һәм кеңірек анализ ету жұмыс сапасын және де арттыруға мүмкіншілік береді. Келешекте милли педагогикалық мектеп бақылаушыларының іліми жұмақтарын тереңірек үйрену һәм зерттеуге интеграцияларды қаратамыз. Үшінші пікірге жауап сипатында
4-ші класс оқушыларына іздеу барысында тәрбиялық компетенцияларды рауажландыруға қаратылған интерактив методлар, инновациялық технологиялар һәм әмели шынығулардан пайдаланылды. Дегенмен оларды қосымша бөлімде және де кеңірек һәм жүйелі түрде көрсету жұмыстың әмели ахуетін күшейтуге қызмет ететінін ітібарға алды. Келесі ілми жұмыстарда бұл мәселеге айрықша диққат қаратамыз. Төртінші пікірге жоспарында білдірілген пікірлер орынды деп табыламыз. Диссертациядағы кесіле сурет сызылмалардың мазмұндық сапасы менен бірге олардың визуал анықтығы һәм техникалық рәсімделуіне итибар қаратылды. Көрсетілген ұсыныс шекарында айрым графикалық материалдар қайтадан техникалық жақтан жетілдірілді һәм олардың мағлұмат беру нәтижелігі күшейтілді. Бесінші пікірге жауап сипатында ұсыныс үшін міндетті жұмысты білдіреміз. Диссертацияда пайдаланылған әдебиетлар тізімі зерттеу темасына сай қалыптастырылды. Сондай-ақ соңғы жылдарда жарық көрген ilmi deriktер һәм заманауи зерттеулер менен және байыту мәселесі итибарға алынды. Бұл кезегінде зерттеудің актуаллығы, ilmi жаңалығы һәм теориялық ахуетін күшейтуге қызмет етеді. Сыртқы пікірлерге диссертация жұмысымызда әр тәріпте үйреніп, өздерінің бақалы ұсыныстары һәм мазмұнлы пікірлерін білдіргені үшін, зерттеу жұмыстарымызға ұнамлы жұмақтарын бергені үшін сырт елдегі ұстаз профессорларға һәм республикамыздағы бір ұстазларға өз minnettarchiligimizni bildiramiz. Birinchi pікірге жауап сұхбатында профессор Сапаровтан диссертация жұмысында сырт ел тәжірибелерінің айрым тарихтері анализ етілген болып, білдірілген ұсыныс келешектегі бұл бағдардағы системалы анализді және де кеңейту зәрулігін көрсетеді. Сондай-ақ эксперименталық мағлұматтарға зерттеудің жеке ilmi позициясын тереңірек сәулелендіру бойынша білдірілген пікір орынды деп есептелді һәм бұл мәселелер ендігі ilmi зерттеу жұмыстарында итибарға алынды. Профессор Орынғалиевадан келген пікірге жауап сұхбатында тәрбие пәнінің бастауыш кластарда оқытылатын басқа пәндерден өзгеше дидактикалық һәм тәрбиялық қасиеттері диссертацияда белгілі дәрежеде сәулелендірілген. Екінші, автореферат көлемінде шектелгендігі себебі айрым методикалық ұсыныстар қысқаша түрде келтірілді. Білдірілген пікір шекарында 4-ші класс оқушылары үшін ұсынылған методикалық материалдарды системаластыру һәм оларды кеңірек жарату ахметті итибарға алынды. Профессор Жолдасбектен келген пікірмен жауап сұхбатында авторефератта методикалық әмели қолдануға тиісті шекарғы мағлұматтар келтірілген, бірақ көлем талаптары себепті айрым вазифалар методикалық ұсыныстардың үлгілері толық түрде сәулелендірілмеген. Білдірілген ұсыныс орынды болып, ендігі жұмыстарда бұл тәрбиелерді кеңейту назарда тұтылады. Профессор Құдайқұловтан келген автореферат жұма диссертацияда компетенциялық қатынастың айрым сырт ел тәжірибелері үйренілген, сонымен бірге халықаралық тәжірибелерді және де кеңірек қамтып алу, олардың мүлде бөлінген схемасы менен салыстырмалы анализі келешектегі зерттеулерде назарда тұтылады. Екінші пікірге жауап сұхбатында айрым теориялық жұмақтарды статистикалық мағлұматтармен толықтыру бойынша білдірілген пікірлер орынды болып, ұсыныс ilmi жұмақтарды дәлелдік дәрежеде және күшейтуге қызмет етеді. Педагогика ілімдері докторы доцент Файзуллаевадан келген пікірге жауап сұхбатында диссертацияда ilgari сүрілген идеялар диссертацияның ilmi жаңалық бөлімінде өзінің сәулелерін тапқан. Алтыншы, педагогика ілімдері докторы профессор Химараевтан келген пікірге жауап сұхбатында диссертацияда методикалық ұсыныстарды әмели ахметке айрықша итибар қаратылған, сонымен бірге білдірілген пікір шекарында айрым методикалық ұсыныстарды анықтастыру һәм оларды әмелиятқа енгізу механизмдері және де кеңейту мақсатпен бағытталып есептелінеді. Рахмет, отырыңыз.
Yeni hürmetle Kıymetli arzuların katlasılar yeni nöbet rasmi yöneticileri belirledim. Söz dissertasyon birinci rasmi yöneticileri Profesör Rahim Bahçer Koray ve Diyişken. Bir çok sevdiğim çalışmalar. Gel. Ağır gavariş. Assalomu alaykum hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari. Haqiqatdan bugungi o'ta dolzarb muammo yechimiga topilgan ish hisoblanadi. Chunki men samolyot uchib ketganda sen gap ketibsan deb chiqarib sizlik kelayotgan bir kishi aytdi. Men shu kengashga qatnashib boryapman desam, kim rais dedi. Domlani aytdi, u domlani biz bilamiz. O'ta gрамотный qancha rahbar bo'lgan. Mana shu pedagogika men so'radi shu muammo, tarbiya muammosi. Bu tarbiya muammosini yechimini ham biladi. Dissertatsiyaning yechimini ham biladi. Shuning uchun dedi, грамотный nimalarda dedi, shu stoyishiy nima yechimini topadigan haqiqatan nimalar hammasini aytib o'tdi. A'zolardan yaxshi o'ta yuqori tarbiyaga bo'lgan, saviyaga ega bo'lgan domlalar ishtirok etyapti deb boshqa tomondan atrofdan boqar. Shuning uchun men xursandman shunaqa sovetga qatnashib shu aqlim bo'lganidan. Bu ish haqiqatan aytmoqchimanki, tarbiya butun jahon miqyosida yoshlarga beriladigan tarbiyani bir tizimga solish, uni mazmunini ham takomillashtirish haqiqatan dolzarb muammo yechimga qaratilgandir. Shu ma'noda ish buni shu olimlar, haqiqatan hozir aytgan olimlar shuni tahlil qilishi bu ham sazovarda. Shuning uchun mazkur dissertatsiyani o'qib chiqib men juda xursand bo'ldim. Haqiqatan bu dissertatsiyada faqat tarbiya fanini o'qitish emas, tarbiya fanini o'qitishni qanday qilib takomillashtirish kerak va o'qituvchi, tarbiya fani o'qituvchisi qanaqa bilim, ko'nikma, malakaga ega emas, qanaqaga shu kompetensiyaga ega bo'lish kerak. Kompetensiya yondashuv deganda biz bilamiz, o'sha bilim, ko'nikma, malaka, mahoratni samarali amaliyotga tatbiq qilish layoqati hisoblanadi. O'sha layoqatga ega bo'lgan inson o'zi o'sha layoqatga ega bo'lishi kerak. Shu dissertatsiya yozayotgan inson. Qizimiz analizdan bilinib turibdi, shu dokladida ma'ruzasidan juda ko'p shu nimalarga, ma'lumotlarga ega bo'lib, tajribaga ega bo'lib dissertatsiyaga yondashgan. Endi aytmoqchimanki, dissertatsiya juda ko'p ma'lumotga ega. Buni yana ham shu yarmini olib tashlasak, doktor science dissertatsiyaning bayon takomillashtirsa bo'ladi. Chunki buni xulosasini aytyapman, xulosa tavsiya qismida ham bor. Bu dissertatsiyani ma'lumda yondashsa, yana ham o'sha bir texnologik tizimga ega bo'lsa, yana ham samara beradigan bir ish qiladi, doktor science chiqadi degan takliflar ham dissertatsiyada bor. Dissertatsiyada haqiqatan kirish qismida dissertatsiya ilmiy apparati juda tizimli, ishchi, ketma-ketlikda yoritilgan va shu oila komissiyasi asosida yoritilib, dissertatsiyaning haqiqatan birinchi bobida haqiqatan dissertatsiyaning o'sha ta'lim tizimida tarbiya fani nafaqat ilmiy ahamiyatga ega, bu ijtimoiy pedagogik ahamiyatga ega ekanligi yozilgan. Kompetensiya yondashuvining nazariy asoslariga bag'ishlangan bu birinchi bobda kompetent va kompetentlik tushunchalari mohiyati haqiqatan mohiyati berilgan. Bu berilgan mohiyat amalda qanaqa qilib amalga tatbiq qilish kerak degan metodika ham haqiqatda bu nolikaga yozilgan, metodikasi ham berilgan. Boshqalarini o'sha boyaga olimlarning ishlarini tahlil qilib, o'zining metodikasini tarjamagan va o'sha dissertatsiya bo'yicha tarbiya fanini o'qishni takomillashtirishning o'zining muallifning o'zining yondashuvi va o'zining ta'rifi berilgan. Shu ma'noda dissertatsiyaning ikkinchi bobi tarbiya fani kompetensiya yondashuv asosida o'qish metodikasini takomillashtirishga bag'ishlangan bo'lib, haqiqatan boyagi birinchi bobida
ilmiy nazariy asoslarini amaliyotga tatbiq qilgan holda shu amaliy asoslari natijalari berilgan. Bu yerda shu o'qitishni interfaol metodlari hamda zamonaviy pedagogik yo'nalishlar asosida samarali o'qitish tizimlari ishlab chiqilgan. Boya savollar berildi, haqiqatan juda yaxshi javob berdi. Alohida ta'kidlash lozimki, muallif tomonidan 4K+2 modeli kritik fikrlash, kreativlik, kommunikativlik, motivatsiya, zamonaviy ta'lim talablariga to'liq javob beriladigan yondashuv tizim ishlab chiqilgan. Ushbu modelning boshlang'ich ta'lim jarayoniga integratsiya qilishi metodik jihatdan asoslari hozirgi davrdagi o'quvchilarga qanaqa yondashish kerak, yondashuvni qanaqa takomillashtirish kerak degan savollarga o'zining javobini bergan. Endi shuningdek muallif tomonidan baholash tizimini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilib, kompetensiyalarni baholash mezonlari va indikatorlari ishlab chiqilgan. Va bu mezonlar asosida dissertatsiyaning 3-bobida tajriba sinov ishlariga bag'ishlangan ishda unda ishlab chiqilgan metodika muallif tomonidan ishlab chiqilgan takomillashtirilgan metodikaning samaradorligi, amaliy jihatdan asosligi ilmiy nazariy amaliy jihatdan nima degan isbotini bergan. Tajriba sinov ishlari bir nechta umumta'lim maktablarida tashkil etilib, nazorat va tajriba guruhlari asosida olib borilgan. Olingan natijalar matematik statistik metodlar yordamida qayta ishlangan va ularning ishonchliligi ilmiy jihatdan isbotlangan. Natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, tajriba guruhida o'shaning o'zlashtirish darajasi sezilarli darajada oshgan. Bu esa mana shu dissertatsiyaning asosiy jihati hisoblanadi. Kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalar rivojlangan darajasi ko'rsatilgan. Bu esa ishlab chiqarilgan metodning samaradorligini tasdiqlagan. Tadqiqot ishida kompetensiya yondashuvi asosida 4-sinf tarbiya fani o'qitish metodikasini takomillashga doir tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqotning obyektiv sifatida boshlang'ich ta'lim 4-sinf o'quvchilarida tarbiya fani o'qish jarayoni tanilib, tajriba sinov ishlariga Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridagi 22-chi, Qorao'zak tumanidagi 26-chi, 31-chi, Qonliko'l tumanidagi 1-sonli, Navoiy viloyati Zarafshon tumanidagi 11-sonli va Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi 12-sonli umumta'lim maktablari boshlang'ich o'quvchilar jalb etilgan. Yana ham shuni alohida ta'kidlab o'tish kerak, men qayta dissertatsiyadan o'qidim. Ko'p haligi o'zbek tilida yozilgan dissertatsiyalarda faqat umumiy tarbiya fani haqida keltirilgan nimalar ilmiy nazariy asoslar, bunda esa nafaqat ilmiy nazariy asoslar, qiyosiy tahlillar berilgan. Masalan, Qoraqalpoq maktablarida, Qoraqalpoq tilida o'sha tarbiya fanini qanday qilib tashkil etilishi kerak, qanaqa kompetensiya yondashuviga ega bo'lish kerak Qoraqalpoq boshlang'ich sinf o'qituvchilari degan savollarga javob bo'lgan. Bu juda o'ta katta yangilik. Chunki boshqa nimalarda men o'qiganman, umumiy shu nimalarga tarbiya fanini qanday o'qitish degan savollarga javob bo'lgan xolos. Tadqiqotni o'sha samarali tomonlari bilan birgalikda men endi o'zim buni ishni umumiy holda bu taklifni bermasam ham shu to'liq 100% bu dolzarb muammoni yechimga qaratilgan bo'lganligi uchun buni oilasiz komissiyasida ko'rib chiqib yuqori baho berilishi men aniqlaman, nima deydi, ishonaman-da. Dissertatsiyada takliflarim bor edi. O'sha takliflarimda o'sha kompetensiyani yondashuv tarbiya fani o'qish metodikasi bo'yicha metodist olimlarning ilmiy tadqiqotchilar ishlari haqiqatdan juda ko'p. Lekin yana ham alohida shu boyagi bir jadvalga solib berilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ishning asosiy mazmunida kompetensiya yondashuv asosida tarbiya fanini o'qitishga qaratilgan xalqaro tajribalarning rivojlanish dinamikasi yanada kengroq dinamikasi bor. Endi men aytmoqchimanki, yana ozgina kengroq yoritilganda bu doktor science o'sha boyagi yo'nalishiga yana biroq domen yaratiladi degan maqsadda shuni taklif beryapman. Tadqiqotda kompetensiya yondashuv asosida tarbiya fanini o'qitishga doir juda ko'p ilmiy ishlar va darsliklar tahlil etilgan. Juda ko'p tahlil etilgan. Ularning umumiy bir metodik buni olib alohida o'shaning metodik
qo'llanma qilib har bir yondashuvlar alohida berilganda maqsadga muvofiq bo'ladi deydi. Endi bu meni taklifim, endi kelajakda bu bo'lsa shu narsani bosib oladi. Kompetensiyaga yondashuv asosida tabiiy fan o'qitish metodikasini takomillashtirish darajasini ko'rsatuvchi jadvallar, boya aytdim, shu gapning isboti juda ko'p jadvallar berilganda, endi juda nima deydi, harakat qilgan. Haqiqatdan shu doktor sayens darajasiga o'tib ketgan hisoblanadi. Shuning uchun aytmoqchimanki, 3-1, 3-2 jadvalni iloji bo'lsa nima qilish kerak, o'sha sal ixchamlash kerak. Dissertatsiya mavzusiga doir diagnostik tahlillar, ayrim jadval rasmlarini ilova qismga o'tish muvofiq, masalan 2.6, 2.7, 2.10 rasmlar ularni endi nima bo'lsa ilova qismga o'tkazsa ham bo'ladi. Berilgan shu fikr mulohazalar dissertatsiyaning umumiy ilmiy saviyasiga umuman yetmaydi. Sizlari darajada o'sha boyaga nimaga ilmiy saviyasiga aniq emas, ta'siri katta emas. Xulosa qilib aytganda, Xo'janiyazova Inkor Jumanazarovaning mazkur dissertatsiyasi dolzarb muammoni yechimga bag'ishlangan bo'lib, ilmiy yangilikka ega, nazariy va amaliy jihatdan muhim natijalarga erishgan mustaqil ilmiy tadqiqot hisoblanadi. Dissertatsiya 13.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha oliy komissiyasi talablariga to'liq javob beradi hamda muallif pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblaydi. Rasmiy opponent pedagogika fanlari doktori professor Rahimov Rahmat. Endi birinchi rasmiy opponentdan bildirgan fikrlarni munosib bildirish uchun ilmiy ishimizni chuqur o'rganib, o'z fikr va mulohazalarini bildirgani uchun pedagogika fanlari doktori professor Baxtiyor Xudoyberdiyevich Rahimga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va ko'rsatilgan mulohazalarga quyidagi munosabatimizni bildiramiz. Birinchi fikrga javob sifatida tadqiqotni tayyorlash jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida tarbiya fanini o'qish metodikasi bo'yicha bir qator metodist-almarning ishlari o'rganildi va tahlil qilindi. Shu bilan birga ishning turli taqdirida ushbu manbalar doirasida yanada kengaytirilib, zamonaviy tadqiqotlar bilan boyitildi. Ikkinchi fikrga javob sifatida dissertatsiyada kompetensiyaviy yondashuv asosida tarbiya fanini o'qish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribasi o'rganilgan, ekspert tavsiyasiga muvofiq ushbu qism qayta ko'rib chiqilib, xalqaro tajribaning rivojlanish dinamikasi yanada chuqurroq tahlil qilindi va ilmiy asoslar bilan boyitildi. Uchinchi savolga javob sifatida tadqiqotda mavjud ilmiy manbalar va darsliklar tahlil qilinib, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan. Ekspert fikri inobatga olinib, umumiy metodik ishlanma mazmuni aniqlashtirildi hamda uning bosqichlari va amaliy qo'llanish mexanizmi yanada konkretlashtirildi. To'rtinchi fikrga javob sifatida dissertatsiyada keltirilgan 3.1 va 3.7 jadvallar qayta ko'rib chiqildi. Ekspert tavsiyasiga muvofiq ular mazmunan saqlangan holda qisqartirildi va ilmiy axborotni aniq va ixcham shaklda ifodalashga e'tibor qaratildi. Beshinchi fikrga javob sifatida dissertatsiyadagi 2.6, 2.7, 2.10 rasmlar va ayrim jadvallar ishning ilova qismiga ko'chirildi. Bu asosiy matnni ixchamlashtirish va ilmiy mantiqni yaxshiroq ifodalash maqsadida amalga oshirildi. Shu bilan birga barcha ma'lumotlar to'liq saqlab qolindi. Endi so'z dissertatsiyaning ikkinchi rasmiy opponenti doktor Bahor Isibayev. Assalomu alaykum. Baxtiyorova aytib qoldi. Baxtiyorova
қазіргі диссертациялық жұмсақтында кең түрде методикалық форма жеткізіп берді. Енді диссертанттың өзі де теманы кеңірек ілместіріп түсіндірді. Мен артықша жинап тоқталып отырмын. Тек ең керекті жерлеріне тоқталып өтсем, рұқсат берсеңіз. Енді бұл жерде Қожаниязова Іңкәр Назарованың компетенциялық қатынас тетіктерінде тәрбие пәні оқыту методикасын жетілдіру, 4-ші класс тәрбие пәні оқыту мысалында темасындағы 13-нөмірдегі Альман тәрбие теориялық методикасы пәндері бойынша педагогика ілімдері бойынша философия оқыту PhD дәрежесін алушы даярлаған диссертациясының ұнамды тарихлерінен бастап өтсе. Енді диссертация шеңберінде төмендегі ұнамды тарихлер көзге тасталады. Біріншіден, зерттеуде бастауыш тәлім басқышында тәрбие пәні оқыту практикасы бойынша дәріс көреді. Ең бірінші деген болады глобал тәлім парадигмасын теория сабағаш 4К принциптері мен трансформацияланған халда системалық функционал қатынас зерттелген біріншіден. Екіншіден, автор тарихымен модельдестірілген оқыту системасы тек қана мазмұнлы топлам болып қалмай, бәлкім мақсатлы функционалға диссертацияда көрсетіп, шөлкелескен технологиялық һәм диагностикалық нәтижелі компоненттердің өзара детерминациясын қамтып алғанлығы менен жоғары дәрежедегі ахметке ие. Үшіншіден, іздену шеңберінде пән спецификасынан келіп шығып, лингвистикалық машқалалық жағдайлар алгоритмі һәм рөлі ойынларын сценарийлестірілген интерактив модульдары іске асырылған. Сондай-ақ пәнді оқыту методикасының дидактикалық комбинаты кеңінен ашып көрсетілгенімен де мақтауға тұрарлық жұмыс. Бесіншіден, оқушылардың аддиктивті компетенцияларын, сондай-ақ психофизиологиялық когнитивті динамикасымен өзара анализ қылынғанығы, сондай зерттеудің фундаментал теориялық жұмыстың сенімді екенін қасиеттайды. Бесіншіден, зерттеудің теориялық методикалық жұмбақтары жоғары педагогикалық тәлім системалары, яғни қазіргі уақытта вузларда ұлма педагогика деген пәннің репродуктив һәм креатив модульдарын интеграция қылынғанығы жұмыстың педагогикалық активтің жоғары екенін дәлелдейді. Алтыншыдан, тәжірибесінің жұмыстары дауамында алынған квантик көрсеткіштер, бағана математика статистикалық методтар жәрдемінде вариацион талқылануы, яғни алдыға қойылған іліми гипотезаның адекватлығын һәм методиканың нәтижелерін объектив тастайды. Құласы диссертацияда жүдә көп жетіскерліктер, мақтауға тұрарлық жерлер көп, бактерияда да бұл хақында айтып өтті. Енді диссертацияның оқу процесінің мен үшін болған түсініксіз болған бәлкім ол ұсыныс сипатында қабыл ететін айрым бір жерлері бар, сол жерде тоқтап өтсек. Бірінші, диссертация текстінің ізбезігін сақлау һәм артықша мағлұматтармен толтырып кеткен диссертация оқу процесінде, мәселен 19-ші, 22-ші, 82-ші, 91-ші беттерде суреттерді редакторлау керек, яки болмаса оны диссертацияның қосымшалар бөліміне жайғастыру, яки оны ықшамдастыруды ұсыныс етіп қаламыз. Екінші, зерттеуде ұсынылған бағалау өлшемдері һәм индикаторлар комплексін әмелідегі педагогтардың кәсіби қызмет траекториясына масастыру керек, яғни өлшемдерді прагматикалық верификацияланушы қасиеттерді көбірек арттыру керек. Яғни бұл жерде бағалау системасының құрамалы иерархиялық түзілмесін актуализациялау керек, диагностика құралдарын унификация қылу методиканың актуалдығын тәмамдеуге болар еді. Үшінші, тәрбие пәні шеңберінде 4К көмекпелерін қалыптастыруде ана тілі, оқу сауаттылығы, тәрбие пәнлерімен вертикалды горизонтал интеграция қылу имканияттарын елде кеңірек алып бару керек. Оқушылардың дүниеқарасын қалыптастырушы когнитив конструкциялық сипатында қолданылатұғын методиканы да елде кеңірек ашып беру керек. Төртінші, диссертацияда компетенцияны жетістіруге қаратылған халықаралық тәжірибелерді рауадану динамикасынан кеңірек анализдеуге диссертацияда бар, бірақ елде оны кеңірек ашып беру керек деген пікірді қойды. Бесінші, бастауыш класс келушілеріне
Тексерушілер үшін базалық компетенцияны, яғни білімдіру стандарттары, тәрбие пәнінің дауамы мазмұны менен байланыстыру, тәлім басшылар ортасында методикалық ізденістік үзілсіздікті, прогностикалық алға қойылған мақсатлерді, яғни вазифаларды ұсыныс ретінде кеңірек бергенде жұмысында деп айтқан болар еді. Бұласы жоғарыда айтып өтілген пікірлер диссертацияға берген ұғымға жоғары бағаны төмендетуге тәсіл етпейді. Диссертацияны жетіскендіктері жайып көп. Біріншіден, диссертацияны оқығанда ізденушінің іліми методикалық ойлау дәрежесі, педагогикалық көзқарасының кеңлігі, терең теорияға методикалық даярлығы сезіліп тұрады. Екіншіден, диссертацияда баян пункттері іліми стиль талаптарына да толық жауап береді. Жұмақов айтқанда Қожа Ілмиязова Инкаш Жұманатовнаның педагогикалық қатынас деканында тәрбие пәнінің оқыту методикасын жетілдіру, төртінші класс тәрбие пәнінің оқыту мысалы темасындағы 13.00 мемлекеттік тәрбие теориясы методикасы кәлимелік бойынша педагогика бойынша философия доктор PhD ilmi дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация жұмысы Өзбекстан Республикасы жоғары аттестация комиссиясы талаптарына толық жауап береді. Автор Қожаниязова Инкаш Жұманатовнаның 13.00 мемлекеттік кәлимелік бойынша педагогика ілімдері бойынша философия доктор PhD ilmi дәрежесін алуға лайықты деп санаймыз. Ажнияз атындағы Мусманов педагогика институты умумдық кафедра доценті Рахмет. Рахмет. Жақсы оқыған, жақсы. Енді екінші арасымен оппоненттің білдірген пікірлеріне жауап беруіміз диссертация. Ілімдік жұмысымызды терең үйреніп, өз ұсыныстарын білгені үшін педагогика ілімдері докторы доцент Гүлбахар Рисбаевна Бекімбетоваға өз minnettarçылығымызды білдіреміз, көрсетілген пікір ұсыныстарға төмендегіше насихатымызды білдіреміз. Бірінші пікірге жауапсында диссертация текстінің сәйкестілігін сақтау, деканалық бойынша техникалық мағлұматтар мен артықша жүктеме уақытындағы білдірілген пікір толық қолдап қуаттанады. Ұсынысты есепке алған халда 19-22-82 һәм 91-ші беттердегі суреттер қайта көріп шығылды. Олар біраз кішіректілік һәм мазмұны жағынан ахметті болмағандары қосымша бөлімге көшіріліп, жұмыстың структуралық түрлігі тәмамданды. Екінші пікірге жауап сипатында зерттеуде ұсыныс етілген бақылау критериялары һәм индикаторлар комплексін жетілдіруге байланысты білдірілген пікірлер орынды деп табылады. Осы мұнасып еткен бұл өлшемдер кәмелетті педагогтардың кәсіптік жұмысына бейімдестіріп, олардың прагматикалық һәм верификациялық өзгешеліктерін жетеді, сондай-ақ бақылау системасының айрымдамалы элементтерін байланыстырып, нәтижелерді анықтау алгоритмін һәм қатынас қайта ізденеді. Диагностикалық құралдарды стандартластыру арқылы методиканың әмелиятқа қолдануы жеңілдетіледі. Үшінші пікірге жауап сипатында тәрбие пәні шеңберінде біртұтас бөліктерді қалыптастыруге пәндер аралық интеграция имканияттарын кеңейту бойынша білдірілген ұсыныс ілми жағынан декар деп бағаланады. Осы декарға жәмиеттік гуманитарлық пәндер һәм вертикалық горизонтал интеграциясы мәселелері қайта талқыланды. Пәндераралық байланыстар оқушының біртүрлі дүние қарасын қалыптастырушы тәсіл факторы сипатында түсіндірілді һәм бұл жаңашыл диссертация мазмұнына қосымша түрде кіргізілді. Төртінші пікірге жауап сипатында диссертацияда халықаралық тәжірибелерді талдауды және кеңейту зәрулігі хақындағы пікір бойынша бұл компетенция жетілдіруге қаратылған халықаралық тәжірибелердің рауажлану динамикасын қосымша түрде талқыланды. Бұл процестер ілми методикалық декарда тереңдетіліп, жұмыстың теориялық декарлары һәм ілми құны сезілері дәрежеде бекітілді. Бесінші, сұрауға жылы пікірге жауап сипатында бастауыш класс меңгерушілерінің базалық компетенцияларын аралық басқыш білімдендіру стандарттары һәм тәрбие пәнінің мазмұны мен үздіксіз байланыстыру бойынша білдірілген ұсыныс ілми жақтан ахметті деп табылды. Осы декарда білімдендіру басшылар арасындағы
үздіксіздік һәм ізбездікті тәмамдауға қаратылған методикалық қатынастар қайта көріп шығылды. Нәтижеде басқыштар аралық үзілістердің алдын алуға қызмет ететін болжаушы һәм дидактикалық ұсыныстар жұмыс мазмұнына қосымша түрде кіргізілді. Hürmetli Ülke Kengesi a'zolari, qatnashuvchilar, endi rasmiy avtoritetning fikrlarini tingladik. Ularning dissertativ guvohlarni eshitdik. Endi norasmiy avtoritetni oldik. Marhamat, kimdir bo'lsa shu so'zga bo'ladi. Marhamat, professor Yusupov. Hoca yazma, uğraşın lisansüz yazılmışı, biz elimizde yapsanız elimizde bazı sıfatların lisansüz yazılmışı olsun, atırı konuştu, arkadaşlar sonra omuzunda bulunsa diyor, ciddi bir söz elimizde azların da Jackson karakterleri ekledi. Soğuk küllerin varlığını hesaplanan neticede bir şunuz uzun tigarlar maksete жеткермеген, onların iniş alan bu saçmalarına, әсіресе батыр арасында байланысатын бірінші уақыттағы жетелі екеуі валегерлерді пайдалануға, кәмпитер мәселесі тәрбие, әлі оқытуда қалай америкасын көріп, оқу формаларын, ұсынларын, әсіресе көпқа принципінің мазмұны, оқытудың ұсынлары арқылы жақсы көрілген. Бұны жоғарыдағы екі рәсми ақпаратты өздерінің жүзді жақсы қалысып білгенді. Дистанцияның жетіспеуі керектігінде, ондағы базы өздік ұсыныстарын бөлген жүрі орнаймын, мен олардың түрлерін қолданып орнаймын, бірақ бұл жұмыстардың барлығынан келесі жұмыстарды есептеймін. Әсіресе бұл диссертацияның үлкен жетістіктерінің бірі, менің онда бірнеше оқу методикалық қолданбалары бар, менде сабақтарды арттыру болған, бұл да жұмыстың пісіміне, жұмыстың тереңірек түзетуіне тикармен жаратады. Мен үш қолданыстардан қарап, диссертант Полинязованың филология пәндері бойынша философия докторы дәрежесі лайық деген жағдаймын. Қатарлы рахмет. Marhamat canım. Profesör Ötebayev. Özümü çıkarabilirmiş. Nasıl bu leksiye alalım mı? Assalamu alaikum. Ülkemiz basmadı, anıları, bu fotoğraflar, bu hatta bir aktual temanı olarak benim kızıkkan yerim. Bu zevki kerek sözü, adamı düşünüyor sözler ama karar bulsam. Bu жұмысты мен ойламай келешекте ұсыныс беріледі. Оқу оларға ұқпа, емаса майлаттар шығарып, мектептерде таратсам, нағыз хақиқат болғанда болады. Бастауыш класс мұғалімдері тәрбие сабағына. Соны ұсыныс беруге болады. Енді өзі шығып сөйлеуі, сауалға жауап беруі, тыңдадық. Ona қосымша екі ақпаратты артында көріп, хаттан берді, тектеріп берді бәрі мағлұм. Sonuçta bir de iki aferin açmanı kusulamam, hem de onu fotoğraf çağırdım. Rahmet. Profesör Pırniyaz. Sorun ayrılığında basılı, imzalarım, başta nasıldan profesör okuşlar, arasında da bunun bir hafıza elimin üstünde da oldu. Biz adayla temacı da aktual. Sebebe bu vakti Özbekistan Respublikası'nın talim bilimleri sistemasının kaldıralı bağlamaları aslında vakıtta hazırda bu temada Türkiye'nin bazı ballarımızda şekilsiz derecede o yüzden bakan koşullarda da sonuç üretim bu vaktinde yazılan Türkiye sonu Ravazan'ın göçlerin şahsi çetristlerine dissertantın özü жұмыста дайын, өзі де дайын деген біріне түсінік бар еді, сол бүгін тасиғанып тұтты, тәжірибесін жұмысының өзі толық ішіне кіргенін көрсетті, бүгін шығып сөйлегенде. Сонымен бірге бұл жұмыстың тағы бір әмелияттағы ахметі мен ойлаймын, бұл тек қана тәрбие мұғалімдері үшін емес, бастауыш кластың басқа мұғалімдердің жетістірілген методтардың
faydalansa bo'lar so'rashni ilmiy başlığına desin muhtaç ve gelişiklik üzerinde de tavsiyemi aldanışı söyleyen zorda saatine kolak vardı. Tamam. Rahmet. Asamettinova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat zaman juga asosiasi beberapa sudah menjadi hadiah mungkin masalah teranda hadir hadiah akan itu dikasih juga student university terus kan ini eksekusi kapal ibu mungkin aktual masih istri saya seminarдағы бітірген курстар нәбат алғын қалдыр жұмыс жетістіруге жаңа көзбайға айтты. Енді айта жағым әрбір педагог, әрбір тәрбиеші бірінші кезекте тәрбие ошағы өзі болу керек, әне сол тәрбиеланған халық дәрежесінен келіп оқушыға тәсіл табады. Сондықтан да зардына әрбір тәрбиешіға тән болған, қала берсе қарапақ қызына тән болған тәрбиеланған дәрежесіне ие деп есептеймін. Жұмыста бүгінгі күнге дейін ақырет өзексін бағыттан есептеймін, һәм де барлық кеңес ағзаларының қолап қоймауы Başka çok söyleyecek var mı? Diyecek mi? Tabii, bir olsa İtalyan. Pedagoglar, Mustafa Başaş'ın söyledikleri, kaydediyorum bana diye. Bana Mustafa bir kısmı zor şunu bunu paylaşmam. Birinci de hamil bilesi her vakit pedagoglar elime bu var önünde kendi gerekçelerden kendi rüzgarı hem de yerli üretiminin ispatında kalitleştir. Bu ülkelerde mesela şimdi yukarı bu programda olsun, ortadan bu programda olsun, yüksek olsun, ve kalegen okutuşu özünün fen jasla bulduğu jasla vallahi terbiye veriyorsun, bir de o kurallarını. Uluslararası araştırmaların sonraları bizim kengesimizde mülkü boyunca, metodoloji boyunca çok büyük çalışmalar yapılıyor vakıfta. Biraz bu kızımız maktan pekişer, bugün bu süreç yaşımız korkuyor. Yani böyle şeyler yapmaya başladılar diye bir şey. Yani bu vakıflar yaşlı bir yerde, sınıflar bir yerde, bana uluslararası karamamaklarda bu Rus birinci başlangıç klaslar yerinde hakiki so bir tikar bulun sebebi başlangıç yaşta bana hamle terbiyeler çıksa yani yukarı klaslara varmaklar için netice veriyor. Yani uluslararası bu temanın aktuallığına işine kontrol olmayan. İkincidir yerinde disertantı uzam hem sürüşlerim aitti. Her tarafını layık, sürüleri, hususlar tutuları, sünnetli ve disertantçılara ayrı materyallara uzak bir boyunca жақсы тәсір aldım. Hem Cenevre sahiplenmesi biz ilmi metodikalar, hukuk metodikalar, sahlıklarını aktarırken, önce kemlikem PhD'ler için çalıştığım жағдай, Enkar'ın жұмысы bir kurumlar жақсылатмайды, ve hakikaten bürokratik tostlardan utanmay sunuluşun geldi. Bırak bu sahne sürenin yaklanı vakıfta. Sonra şimdi kızımıza tavsiye ediliriz. Bundan bir anda bırak ben işte zorluk hükümetler tamamlıyor, kanatlar tamamlıyor. Bunun bir anda da canlı durmasında aralarında herkese böyle süper var. Sadece şu kadar bir şey de var. Bu sadece şundan özü adam bir hani soğuklar aşağı bir bakıyor. Soğuklar çok mesela falan var. Mesela şimdi ayrı bir şeyler var. Fizikte gibi derhal sadece şunlar isteyen netice cümleleri. Bu son gibi. Ya hürmetli ümmetin azaları hem atlatmışlar, benim Dodalov baskısı cumhurlarda yeni bakalım baskısına olacak.
Bağlamış Aydın İnsaflı Komisyası'nın düzülmemiz gerek. 3 adam kuramında düştü. Hem İnsaflı Komisyası'nın arzuları sıfatında Asamat Dinova, Fırdiyaz, Kutubay'la düşürsek. Bir davuz bireyge. Davuz bireyge. Evet, orada merhamet kırksını kullandı. Ondan katlaştıktan davuz bireyge. Cumalar sözünde aytacağım cevabı. Cumalar sözünde aytacağım cevabı. Bugün yazımızda hızlarla konuşuyoruz. Bir parlamenter teorisini doğrularsa hangi boyunca bir doğruları boyunca pratikte doktor ünlüler sınavı konulan dissertasiyası boyunca rasmi bağımsız yaşayacağım onlara katması doğrusu etkili katması tuttu yapıyor. Bunlar kıskanç bağışlıyor. Bir mutlaka pedallarını katılmalarıyla bir daha sıkıyorum sanırım. Karşı bir rahmet ediniz. Tabii yine bir şey var. Onun da bu Cuma kullarında takatilen Cuma boyunca bir kadar bir husus var. Tikarını kabul edilsine bir tikarını kabul etmeyeceklerine rahmet. Ya burada bunu örnekleri bir arzuları menajер bir mahsus söz benim istemiyorum bir sefer dissertant hem onun bir başsın bugün tavsiye yaptığını tutayım. Dissertanta girişiktir mesela köyün tavsiye yedi mahsus söz dissertant. Uzunlar yine karşılamında kırkılamayın. Benim espasyonu bayağı orası bir benim espasyonlarına, ustazlarıma, Karabağ Memleket Üniversitesi Şamaliye, Pedagogika Psikoloji Katedrası Şamaliye, hem de yine usundan dereceye gelgen hatta anama, hatta yenimi, hamşahara kalsalarına ülke minnettarlığımda önemli. Rahmet hamdiyesi her türlü muvaffaklar Kolak patlagan üçün hem de meni her tarafımı kuvvetlagan o'zining maslahatlarini ayamay bergan ustozim Bekimbek Aynalgul Amangetdiyevaga o'z oldida minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat ustoz. Sağ olun. Da burada hürmetleri bekleyen arzuları şimdi bugünkü mesleğin bu tarafına koyulan mesele bu kararşılığı da hemen tarafına. Thank you.